Next question. The midpoint of the line CD of length 100 mm is 10 mm above HP and on VP. Line is inclined 30 degree to HP and 40 degree to VP. And D is in third quadrant. Draw the projections and find its apparent length and inclination. This is the question. But midpoint of a line CD is not the midpoint in the problem. Midpoint is a point. Midpoint of a line CD is the line is CMD. This is important. Okay, about CMD. M means midpoint. Not a line. CD is the midpoint of the line. CMD. CM and MD. So, we are going to work out M in a basic order. Upon M dash, D1 dash, MD1, MD, MD2, M dash, D2 dash, M dash, D dash. Now we D1 dash, we C1 now. We D1 now, we C1, D number C, D2 number C2, D2 dash number C2 dash, D dash number C dash. Okay, so this is the method. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, horizontal. So this is alpha and this is beta, arc, straight line. 1, 5, 2, 4. So 1, 5 means what? C dash, sorry, C1 dash, M dash, D1 dash, C2 dash, M dash, D2 dash, theta. 2, 4, 2 means C1, M, D1 and 4 means C2, M, D2. 5. So let us start the drawing. So just to free hands, the midpoint of a line CD of length L. C1 dash, M dash, D1 dash is equal to C2, M, D2 is equal to, it is given. Try 100 mm. Now C1 M dash 50, M dash D1 dash 50. Total 100. So we have C2 M 50 and the baki M into D2 50. Total 100. A midpoint of a line capital CD of length 100 mm is 10 mm above SP and on VP. The midpoint of the line CD 100 mm, that is CD and the line in the total length 100 mm. That is the midpoint. But CM, M. But CM is equal to 50. I M is the point 10 mm above SP and on VP. Now the VP it is if it is M is the point 10 mm above SP and on VP. Okay. First, second, third, fourth quadrant. Line is inclined at 30 degree to SP. So theta is equal to 30 degree. And 40 degree to VP. Phi is equal to 40 degree. And the D is in the third quadrant. Now, and the D is in the third quadrant. Okay, first, second, third quadrant. Now, if we have M, D, C is the first quadrant, CMD. And the D is in the third quadrant. Draw the projection. Okay, now CM is 50, MD 50. So total 100. So this is the question. About this angle is theta and top of the angle phi. Front of the number theta, top of the number phi. So definitely D is the point third quadrant, C is the point, M is the point, obviously first there is no doubt. So if you project it, small c will come here and C dash will come here. In this case, D dash will be here and D will be here.
ഓക്കെ, അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അബോവ് ആണ്, എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഇഫ് യു ഡ്രോ എ ലൈൻ സിംപ്ലി, ദിസ് ഈസ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം ഉണ്ടാവും, പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡി ഉണ്ടാവും, പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും. മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ലൈനിൽ 3 പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫിംഗറിൽ വരക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് വരച്ചു, പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എം വരച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് എം ഡാഷ് ആണ്, ഇത് എം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ സി ഡാഷ് മുകളിലാണ് വരുന്നത്, എം ഡാഷ് ഇവിടെ വരും, എം ഇവിടെ വരും, സി ഡാഷ് എം ഡാഷ് ആൻഡ് ഡി ഡാഷ് അതാണ് വി പിയിൽ വരുന്നത്. സി ഡാഷ് എം ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് വി പിയിൽ വരും. ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. കാരണം ഡി താഴെയുള്ളത്, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരിക, ഡി ഡാഷ് താഴെ. ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സി ഡാഷ് എം ഡാഷ് ഡി ഡാഷ്. റൊട്ടേറ്റ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഡി മുകളിൽ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ഇത് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സി ആണ്. അപ്പോൾ ഡി ഇവിടെ വരുന്നത്, ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് താഴെ വരിക. Because capital letter C is in the first quadrant, so C dash will be above XY line and C will be below XY line. Capital letter D is in the third quadrant, D dash will be below XY line and D will be above. അപ്പോൾ D നെ C ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം, ആ ലൈന് M ൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ. അപ്പോൾ ആ ആൻസർ കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ വരച്ചോളുക. സോ ലെറ്റ് us start. ഫസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ മെത്തേഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും. നോക്കാം. ലെറ്റ് us see. ഫസ്റ്റ് ജോലി XY ലൈൻ വരച്ചു, പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എം വരച്ചു. കാരണം എം ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എമ്മിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ തന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എമ്മിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റേ കേസിൽ എ ബിനകത്ത് എയുടെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. എ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അബവ് എസ് പി, ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് വരും. അന്ന് മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആ മിഡ് പോയിന്റിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എം ഡാഷ് എമ്മിന് M1 M2 ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എം ഡാഷ്, ഇത് എം. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 10 mm above SP. Okay. Now we are going to draw C dash M dash D dash ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം C dash ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലോക്കസ് വരച്ചാൽ C1 dash ഇതിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവും. ഇത് D dash ആണ്. അപ്പോൾ ലോക്കസ് വരച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ D1 dash ഇതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ C ആണ്. അപ്പോൾ C-ൻ്റെ കൂടെ ആളെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും C2 ഉണ്ടാവും, D-ൻ്റെ കൂടെ D2 ഉണ്ടാവും അല്ലേ? C ഡാഷും C1 ഡാഷും D ഡാഷും D1 ഡാഷും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? C-ൻ്റെ കൂടെ C2, D-ൻ്റെ കൂടെ D2 ഉണ്ടാവും. ഇനി C1 ഡാഷ് M ഡാഷ് D1 ഡാഷ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിങ്ങനെ വരിക. D1 ഡാഷിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ലൈന് ഈ M ഡാഷിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ C1 ഡാഷ്. സോ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി തീറ്റ. So keep your protractor here and take theta is equal to 30 degree angle. Okay, so this is C1 dash. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 50 എടുത്താൽ മതി. So this angle is 30 degree. അതിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. So this will be the point D1 dash. Then locus. അപ്പോൾ അങ്ങനെ C1 ഡാഷ് M ഡാഷ് D1 ഡാഷ് ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി M ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ M എവിടെയുള്ള ഇതാണ് M, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന പോയിന്റാണ് C1ഉം അതേമാതിരി D1ഉം. അത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, കണ്ടുപിടിക്കണം. അതേപോലെ C2 ഡാഷ് M ഡാഷ് D2 ഡാഷ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും C2 ഡാഷ്, ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും D2 ഡാഷ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി
C1 dash M dash D1 dash വരച്ചു. C1 M D1 കിട്ടാൻ അവന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ പോലെ C1 എവിടെയുണ്ട്, D1 എവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ C1 ഡാഷിൽ നിന്ന് C1 കിട്ടാൻ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പോയിന്റ് C1. D1 ഡാഷിൽ നിന്ന് D1 കിട്ടാൻ ഇതാണ് D1 ഡാഷ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പോയിന്റ് D1. കിട്ടിയില്ല. സോ ഇത് ഓവർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരക്കാൻ പോകുന്നത് C2MD2 ആണ്. C2MD2 കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് C2 ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ മേലെ C2 കിട്ടണം. D2 ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ലൈനിനെ പാസ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ലൈന് ഈ എമ്മിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ എത്താൻ. ഓക്കെ, സോ കീപ് എ പ്രൊട്രാക്ടർ ഹിയർ ആൻഡ് ടേക്ക് ദിസ് ആംഗിൾ ഡൗൺവേർഡ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആംഗിൾ? Phi is equal to 40 degree. അപ്പോൾ 40 ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരപ്പോൾ. സോ ദിസ് ഈസ് C2M. എത്രയാണോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക. ഓക്കെ, C2MD2. ഇതിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും D. ഇതിന് മുകളിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും C. ഓക്കെ, C2MD2 കിട്ടി. ഇനി അവിടെ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ C2 ഡാഷ് M ഡാഷ് D2 ഡാഷ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ C2 ന് C2 ഡാഷ് കിട്ടാൻ എന്ത് വേണം? ഇതാണ് C2 ഡാഷിൻ്റെ ലൈന്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പോയിന്റ് C2 ഡാഷ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി പോയിന്റ് D2 ഡാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? നമ്മളെ ആർക്ക് C1MD1 CMD കിട്ടാൻ വേണ്ടേ? കൺസിഡർ C1M നോക്കുക. എവിടെയുള്ള C1MD1 C1M എവിടെയുള്ള? ഇതാണ് C1M. ഇത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. C1M റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് CM എവിടെയുള്ള? C ഇതിന് മുകളിൽ വരിക. അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഈ റേഡിയസ് ഇവിടെ ആക്കി വരക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പോയിന്റ് C. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സിന്ന് എമ്മിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരക്കുക. അതിനെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പോയിന്റ് D. അപ്പോൾ അങ്ങനെ CMD കിട്ടി. സിമിലർലി C ഡാഷ് M ഡാഷ് D ഡാഷ് വരണം. C ഡാഷ് ഇതിന് മേലെ വരിക. D ഡാഷോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരിക. അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് C2 dash M dash D2 dash C2 dash M dash കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതാണ് C2 dash എവിടെയുള്ള? C2 dash M dash. ഇതാണ് ആ ചെറിയ ഭാഗം. അപ്പോൾ അത് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? C2 dash M dash C dash M ഡാഷിലേക്ക് ആവണ്ടേ? ഇത് റേഡിയസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പോയിന്റ് C dash. അപ്പോൾ C ഡാഷിനെ M ഡാഷിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. അതിവിടെ കട്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പോയിന്റ് D ഡാഷ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? C1 ഡാഷ് M ഡാഷ് D1 ഡാഷ്. ഇതാണ് C1 ഡാഷ് M ഡാഷ് D1 ഡാഷും C2 ഡാഷ് M ഡാഷ് D2 ഡാഷ്. ഈ രണ്ട് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ. അത് കറക്റ്റാണ്. സിമിലർലി C1MD1ഉം C2MD2 നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ, അതായത് C1Mഉം C2M നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ, ഇതാണ് C1Mഉം C2M നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് പിന്നെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ബീറ്റയുടെ വരിക, ആൽഫയുടെ വരിക, C2 ഡാഷ് M ഡാഷ് ഉള്ള ഇതാണ് C2 ഡാഷ് M ഡാഷും C ഡാഷ് M ഡാഷും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ, this is obviously alpha. Okay, then CMD ഏതാണ്? ഇതാണ് CMD. അപ്പോൾ CMനും C2 ഡാഷ് CMഉം C1M, ഇതാണ് C1Mഉം CMഉം, CM C1M. This angle is obviously beta. This is the method to solve this problem.
So draw the projections and find the upper length and upper inclination. അപ്പോൾ ആൽഫ ബീറ്റ തീറ്റ ഫൈ സി ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എലിവേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് സി ഡാഷ് എം ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്ര, അവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ. സി എം ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയും. ആ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക.